जय हिंद विद्यार्थी मित्रों, आज अपने एमकॉम सेमेस्टर 4 में एकाउंटिंग फॉर वर्किंग कैपिटल में तमारे जे तीजू चैप्टर है लेणा संचालन एटले के रिसीवेबल मैनेजमेंट। तो तेनो जे दाखलो 2022 में पूछवामां आवेलो छे तेनो आज आपणे सोल्यूशन करावाना छीए। तो 2022 में तो आज जे तीजो दाखलो छे जेमां आपणे 12 महीना माटे कोई एक पेटीनी माहिती आपेली छे। तो आ दाखलानुं आपणे सोल्यूशन करायेलुं छे। ते विडियो तमे न जोयो तो जोई लेजो। तेनी लिंक डिस्क्रिप्शन में मूकेली छे अने उपरनी साइड कॉर्नर पर तमने आई बटन देखातुं हशे त्यां क्लिक करशो तो पण तमे जोई शकशो। तो आज अपने तीजो दाखलो छे तेनी अथवानो जे तीजो दाखलो छे भारत लिमिटेड वाळो तेनुं सोल्यूशन कराववाना छीए। तो सर्वप्रथम आपणे दाखलानी रकम जोईशुं त्यार पछी आनुं सोल्यूशन करीशुं। तो आजना विडियोमां अंत सुधी बन्या रहेजो। तो चालो स्टार्ट करीए। तो सर्वप्रथम रकम जो तो रकम आपने कीधेलुं छे कि भारत लिमिटेड हालनी परिस्थिति में रूपिया 25 लाखनु वार्षिक वेचाण करे छे अने सरेराश उगराणीनो समय 30 दिवसनो छे। एटले के हाल भारत लिमिटेड 25 लाख रूपियानुं कुल वेचाण करे छे अने हालनो आपणे जोईए उगराणीनो समय केटलो छे 30 दिवसनो छे। त्यार पछी आपणे कीधेलुं छे कि वधु उदार शाख नीति अपनाववामां आवे एम छे। जो शाखनो समय वधु उदार करवामां आवशे तो नीचेनी रीते वेचाण अने कालखाद वधवानो अंदाज छे। एटले के पेઢી અહીં उदार शाख नीति अपनाववा मांगे छे तो उदार शाख नीति अपनावशे तो तेना परिणामे वेचाण अने कालखादमां नीचे प्रमाणे वधारो थशे। तो आपणे जोईए तो आपणे 4 विकल्प आपेला छे एटले के विकल्प ए, बी, सी अने डी। तो आपणे जोईए तो विकल्प ए प्रमाणे आपणे जोईए कि शाखनी मुदतमां केटलो वधारो थशे। तो विकल्प ए प्रमाणे 10 दिवसनो वधारो थशे, विकल्प बी प्रमाणे 15 दिवसनो, विकल्प सी प्रमाणे 30 दिवसनो वधारो थशे अने विकल्प डी प्रमाणे 42 दिवसनो वधारो थशे शाखनी मुदतमां। त्यार पछी आपणे जोईए कि वेचाणनो वधारो केटलो थशे। तो आपणे कुल रकम रूपियामां आपेલું છે વેચાણ એટલે કે આપણે જોઈએ કે વિકલ્પ એ અપનાવવામાં આવશે તો કુલ વેચાણમાં 1,25,000નો વધારો થશે। ત્યાર પછી બી વિકલ્પ અપનાવવામાં આવશે તો કુલ વેચાણમાં 1,75,000 રૂપિયાનો વધારો થશે। તેવી જ રીતે જો વિકલ્પ સી અપનાવવામાં આવે तो 2 लाख रूपियानो वधारो थशे वेचाणमां अने विकल्प डी अपनाववामां आवे तो 2,50,000 वेचाणमां वधारो थशे। त्यार पछी आपणे कुल वेचाणना कालखाद आपेली छे एटले के कालखाद आपणे आपेली छे कुल वेचाणनी 1.2% लेखीए एटले के जे कुल वेचाण छे नवुं एटले के आपणे जे हालनुं वेचाण छे 25 लाख अने तेमां जे वधारो थाय छे विकल्प ए प्रमाणे 1,25,000 नो एटले के कुल आपणुं नवुं वेचाण केटलुं थशे 26,25,000 थशे। तो आपणे जे कुल वेचाण है 26,25,000 तेना पर आपणे 1.2% लेखे कालखाद गणवानी है एटले के आपणे कुल वेचाण पर कालखाद गणवानी है। तेवी ज रीते विकल्प बी माटे आपणे 1.5% लेखे कालखाद गणवानी है, विकल्प सी माटे 1.8% लेखे अने विकल्प डी माटे 2.2% लेखे आपणे कालखाद गणवानी है। त्यार पछी आपणे कीधेलुं छे कि एकम दीठ वेचाण किंमत रूपिया 4 है एटले के आपणे एकम दीठ वेचाण किंमत आपेली है। त्यार पछी आपणे कीधेलुं छे कि वर्तमान परिस्थिति में सरेराश પડતર किंमत एकम दीठ 3 रूपिया है एटले के आपणे एकम दीठ सरेराश પડતર पण आपेली है 3 रूपिया अने आपणे एकम दीठ चलित खर्च पण आपेलो छे 2.40 रूपिया लेखे। त्यार पछी आपणे कीधेलुं छे कि वर्षना 360 दिवस गणवा एटले के आपणे गणतरी करती वखते वर्षना 360 दिवस ध्यानमां लईशुं। त्यार पछी आपणे कीधेलुं छे कि जो वेचाण ना 1% वर्तमान कालखाद नुकसान अने रोकाण पर वळतरनो दर 20% होय तो नवी शाख नीतिनुं पृथक्करण करी कंपनीने योग्य सलाह आपो। एटले के हाल आपणे जोईए तो कुल वेचाण केटलानुं छे 25 लाखनुं छे तेना पर हाल 1% लेखे कालखाद गणवामां आवे छे अने जे आपणे रोकाण छे तेना पर वळतरनो दर केटलो मळशे आपणे 20% मळशे। तो आनी आपणे गणतरी करवानी छे अने जे 4 विकल्प छे तेमांथी पेઢી कया विकल्प प्रमाणे जो उदार शाख नीति अपनावशे तो तेने वधु नफो थशे तेनी आपणे गणतरी करवानी छे। एटले के 4 विकल्पमांथी पेઢીએ उदार शाख नीति अपनावी होय तो कयो विकल्प पसंद करवो जोईए एटले के कया विकल्प प्रमाणे सौथी वधु नफो थशे तेनी आपणे गणतरी करवानी छे। तो चालो आपणे दाखलानुं सोल्यूशन करीए। तो तमे ज्यारे पण आ रीतना दाखलानुं सोल्यूशन करो त्यारे तमारे सौप्रथम पहेलो पॉइंट कयो जोवानो कि पेઢી उदार शाख नीति अपनावे छे कि कड़क ते जोवानो। तो आपणे અહીં જોઈએ પેઢી उदार शाख नीति अपनाववा मांगे छे एटले के उदार शाख नीति अपनाववा मांगशे पेઢી तो तेमां वेचाणमां वधारो थशे अने जो पेઢી कड़क शाख नीति अपनावती हशे तो वेचाणमां घटाडो थशे। तो आपणे पहेलो पॉइंट जोवानो कि पेઢી उदार शाख नीति अपनावे छे कि कड़क। तो અહીં આપણે જોઈએ ભારત લિમિટેડ ઉદાર શાખ નીતિ અપનાવવા માંગે છે તો તેના કારણે વેચાણમાં વધારો થશે। તો વેચાણમાં વધારો થશે તો નફામાં પણ વધારો થશે એટલે કે આપણે સૌપ્રથમ અહીં નફામાં કેટલો વધારો થાય છે તેની ગણતરી કરવાની છે। તો સૌપ્રથમ પહેલો પોઈન્ટ આવશે કે વેચાણમાં થયેલ વધારાને કારણે નફામાં થયેલ વધારાની
ગણતરી. જો અહીં પેઢી કડક શાક નીતિ અપનાવશે તો વેચાણમાં ઘટાડો થશે, તેના પરિણામે નફામાં પણ ઘટાડો થશે. તો આપણે નફામાં થયેલ ઘટાડાની ગણતરી કરવાની. ટૂંકમાં તમારે જ્યારે પણ આ રીતનો દાખલો પૂછે ત્યારે તમારે સૌપ્રથમ પહેલો પોઈન્ટ આ જ ગણવાનો થશે, નફા અંગેનો. નફામાં જે વધારો કે ઘટાડો થાય છે તે અંગેનો. તો આપણે અહીં પેઢી ઉદાર શાક નીતિ અપનાવી છે, તેથી વેચાણમાં વધારો થાય છે. તો વેચાણમાં વધારો થવાને કારણે નફામાં પણ વધારો થશે, તો તેની આપણે ગણતરી અહીં કરીશું સૌપ્રથમ. તો વેચાણમાં થયેલ વધારાને કારણે નફામાં થયેલ વધારાની ગણતરી. ત્યાર પછી આપણે અહીં જોવાનું કે આપણને વેચાણ એકમોમાં આપેલું છે કે કુલ. તો આપણે અહીં જોઈએ તો ભારત લિમિટેડનું વેચાણ આપણને કુલ આપેલું છે 25 લાખનું. તો આપણે નફાની ગણતરી કરવાની છે, તો એકમોને ધ્યાનમાં લઈ આપણે નફાની ગણતરી કરવાની છે. તો માટે આપણે અહીં આપણને કુલ વેચાણ આપેલું હોય તો તેને આપણે એકમોમાં રૂપાંતરણ કરવું પડશે. અને આપણને જો અહીં ડાયરેક્ટ કુલ એકમો આપેલા હોય વેચાણના તો આપણે ડાયરેક્ટ ધ્યાનમાં લઈને ગણતરી કરીશું. પરંતુ આપણને અહીં કુલ વેચાણ આપેલું છે 25 લાખનું. અને આપણે જોઈએ તો એકમ દીઠ વેચાણ કિંમત આપેલી છે 4 રૂપિયા. તો આની મદદથી આપણે સૌપ્રથમ હાલના વેચાણના એકમો છે તેની ગણતરી કરીશું. તો આપણને અહીં હાલના વેચાણના એકમો કઈ રીતે મળશે, તો કુલ વેચાણના છેદમાં એકમ દીઠ વેચાણ કિંમત આપણે કરીશું તો આપણને અહીં હાલના વેચાણના એકમો મળશે. તો આપણે જોઈએ આપણને દાખલામાં કીધેલું છે કે ભારત લિમિટેડ હાલ 25 લાખનું વેચાણ કરે છે. તો આપણે અહીં વેચાણ ધ્યાનમાં લઈશું હાલનું 25 લાખનું છેદમાં એકમ દીઠ વેચાણ કિંમત. તો તે આપણને અહીં દાખલામાં આપેલી છે એકમ દીઠ વેચાણ કિંમત 4 રૂપિયા છે, તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું 4 રૂપિયા. તો આપણને અહીં હાલના વેચાણના એકમો કેટલા મળશે, 6,25,000ના મળશે. એટલે કે હાલ પેઢી 6,25,000 એકમોનું વેચાણ કરે છે. ત્યાર પછી આપણને કીધેલું છે કે વિકલ્પ એ પ્રમાણે વેચાણમાં 1,25,000નો વધારો થાય છે, વિકલ્પ બી પ્રમાણે 1,75,000નો, વિકલ્પ સી પ્રમાણે 2 લાખનો અને વિકલ્પ ડી પ્રમાણે 2,50,000નો. એટલે કે આપણને ડાયરેક્ટ જે વેચાણમાં વધારો થાય છે તે આપણને કુલ વેચાણમાં આપેલું છે, તો આપણે તેના પણ એકમોની ગણતરી કરવી પડશે. તો આપણને જે વેચાણમાં વધારો થાય છે તે રૂપિયામાં આપેલું છે, તો આપણે તેની એકમોમાં ગણતરી કરીએ તો તે આપણને આ જ રીતે મળશે. એટલે કે જે વેચાણ વધારો છે તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું અને એકમ દીઠ વેચાણ કિંમત ધ્યાનમાં લઈશું. તો આપણને જે વેચાણના એકમોમાં વધારો થયો છે તે મળશે, તો તેની આપણે ગણતરી કરીએ. તો વિકલ્પ એ માટે, બી માટે, સી માટે અને ડી માટે આપણે જે વેચાણના એકમોમાં વધારો થયો છે તેની ગણતરી કરીશું. તો સૌપ્રથમ તો વેચાણમાં કેટલો વધારો થયો છે તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો વિકલ્પ એ પ્રમાણે 1,25,000 રૂપિયાનો વધારો થશે, વિકલ્પ બી પ્રમાણે 1,75,000 રૂપિયાનો, વિકલ્પ સી પ્રમાણે 2 લાખ રૂપિયાનો અને વિકલ્પ ડી પ્રમાણે 2,50,000 રૂપિયાનો. તો સૌપ્રથમ આપણે તે લખી દઈશું. તો વિકલ્પ એ પ્રમાણે 1,25,000, બી પ્રમાણે 1,75,000 રૂપિયાનો વધારો થશે, સી પ્રમાણે 2 લાખનો અને ડી પ્રમાણે 2,50,000નો. ત્યાર પછી એકમ દીઠ વેચાણ કિંમત, તો તે આપણને અહીં કીધેલી છે દાખલામાં કે એકમ દીઠ વેચાણ કિંમત 4 રૂપિયા છે, તો તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો 1,25,000 ભાગ્યા 4 એટલે કે આપણને અહીં વિકલ્પ એ પ્રમાણે જોઈએ તો 31,250 એકમો મળશે. એટલે કે પેઢી જો વિકલ્પ એ પ્રમાણે ઉદાર શાક નીતિ અપનાવશે તો તેના 31,250 એકમોનો વધારો થશે. તેવી જ રીતે વિકલ્પ બી પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો 1,75,000 રૂપિયા ભાગ્યા 4 એકમ દીઠ વેચાણ કિંમત. એટલે કે જો પેઢી વિકલ્પ બી પ્રમાણે ઉદાર શાક નીતિ અપનાવશે તો તેના એકમોમાં 43,750નો વધારો થશે. તેવી જ રીતે વિકલ્પ સી પ્રમાણે 50,000 એકમોનો વધારો થશે અને વિકલ્પ ડી પ્રમાણે 62,500 એકમોનો વધારો થશે. એટલે કે જો પેઢી વિકલ્પ એ, બી, સી અને ડી પ્રમાણે ઉદાર શાક નીતિ અપનાવશે તો આ રીતે તેના એકમોમાં વધારો થશે. ત્યાર પછી આપણે એકમ દીઠ ફાળાની ગણતરી કરીશું, કારણ કે આપણે અહીં નફાની ગણતરી કરવાની છે. તો નફાની ગણતરી કરવા માટે આપણે સૌપ્રથમ એકમ દીઠ ફાળાની ગણતરી કરીશું. તો એકમ દીઠ ફાળો કઈ રીતે આપણને મળશે, તો એકમ દીઠ ફાળો બરાબર એકમ દીઠ વેચાણ કિંમત માઇનસ એકમ દીઠ ચલિત ખર્ચ આપણે કરીશું તો આપણને એકમ દીઠ ફાળો મળશે. તો આપણને દાખલામાં એકમ દીઠ વેચાણ કિંમત આપેલી છે 4 અને એકમ દીઠ ચલિત ખર્ચ આપેલા છે 2.40, તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો એકમ દીઠ વેચાણ કિંમત 4 રૂપિયા માઇનસ ચલિત ખર્ચ આવશે 2.40, એટલે કે એકમ દીઠ ફાળો આપણને મળશે 1.60, તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. ત્યાર પછી આપણે જે વેચાણ વધવાને કારણે જે નફામાં વધારો થાય છે તેની ગણતરી કરીએ. એટલે કે વેચાણ વધવાને કારણે નફામાં કેટલો વધારો થયો છે તે કઈ રીતે મળશે, તો તે માટે આપણે વધારાના વેચાણના એકમો ધ્યાનમાં લઈશું ગુણ્યા એકમ દીઠ ફાળો આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો આપણને જે નફામાં વધારો થયો છે તે મળશે. તો આપણે જોઈએ વધારાના વેચાણના એકમો તેની આપણે ગણતરી કરેલી છે. તો વિકલ્પ એ માટે, બી માટે, સી માટે અને ડી માટે ચારે માટે આપણે નફાની ગણતરી કરવાની છે. તો સૌપ્રથમ વિકલ્પ એ માટે જોઈએ કે કેટલા એકમોનો વધારો થાય છે. તો વિકલ્પ એ પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો 31,250 એકમોનો વધારો થાય છે. વિકલ્પ બી પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો 43,750 એકમોનો વધારો થાય છે. વિકલ્પ સી પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો 50,000 એકમોનો વધારો થાય છે અને વિકલ્પ ડી પ્રમાણે 62,500 એકમોનો વધારો થાય છે. તો સૌપ્રથમ આપણે અહીં તે લખી દઈશું.
તો વિકલ્પ એ પ્રમાણે 31,250 એકમ આવશે, બી પ્રમાણે 43,750 એકમ આવશે, સી પ્રમાણે 50,000 એકમ આવશે અને ડી પ્રમાણે 62,500. ત્યાર પછી એકમ દીઠ ફાળો, તો એકમ દીઠ ફાળાની આપણે ગણતરી કરેલી છે, તો કેટલો આવશે 1.60, તો તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું 1.60. તો વિકલ્પ એ માટે જોઈએ તો વિકલ્પ એ માટે કેટલો નફો વધારાનો થશે 50,000 રૂપિયાનો, વિકલ્પ બી પ્રમાણે 70,000 રૂપિયા, વિકલ્પ સી પ્રમાણે 80,000 રૂપિયા અને વિકલ્પ ડી પ્રમાણે 1 લાખ રૂપિયાનો નફો થશે. એટલે કે જો પેઢી આ 4 વિકલ્પ પ્રમાણે ઉદાર શાક નીતિ અપનાવશે તો તેને વિકલ્પ એ પ્રમાણે 50,000 રૂપિયાનો નફો થશે. જો પેઢી વિકલ્પ બી અપનાવશે તો તેને 70,000નો નફો થશે અને પેઢી જો સી વિકલ્પ પ્રમાણે ઉદાર શાક નીતિ અપનાવશે તો તેને 80,000નો નફો થશે અને તેવી જ રીતે પેઢી જો ડી વિકલ્પ પ્રમાણે ઉદાર શાક નીતિ અપનાવશે તો તેને 1 લાખ રૂપિયાનો નફો થશે. ત્યાર પછી બીજો પોઈન્ટ આવશે લેણામાં થયેલ વધારાનું સરેરાશ રોકાણ અંગેનો. એટલે કે આપણે અહીં પેઢીનું ઉદાર શાક નીતિ અપનાવવાથી વેચાણ વધશે, તો વેચાણ વધશે તો તેના કારણે આપણે રોકાણ પણ વધુ કરવું પડશે. તો લેણામાં જે વધારાનું રોકાણ કરવું પડે છે તેની આપણે ગણતરી કરીશું. તો આપણને લેણામાં થયેલ વધારાનું સરેરાશ રોકાણ કઈ રીતે મળશે, તો તેના માટે આપણે સૌપ્રથમ હાલના સરેરાશ રોકાણની ગણતરી કરવી પડશે. એટલે કે પેઢી હાલ કેટલું સરેરાશ રોકાણ કરે છે. ત્યાર પછી આપણે સૂચિત સરેરાશ રોકાણની ગણતરી કરવી પડશે. એટલે કે પેઢી જો ઉદાર શાક નીતિ અપનાવશે તો તે પ્રમાણે તેને કેટલું રોકાણ કરવું પડશે કુલ. ત્યાર પછી આપણે હાલનું સરેરાશ રોકાણ માઇનસ સૂચિત સરેરાશ રોકાણ કરશું તો આપણને લેણામાં જે વધારાનું સરેરાશ રોકાણ થયું છે તે મળશે. તો આપણે હાલના સરેરાશ રોકાણ માટેનું સૂત્ર છે તે જ આવશે, તેમાં કોઈ જ ફેરફાર થશે નહીં. તો હાલનું સરેરાશ રોકાણ માટેનું સૂત્ર કયું આવશે, તો વેચાણના એકમો ગુણ્યા એકમ દીઠ સરેરાશ પડતર ગુણ્યા ઉઘરાણીની મુદત છેદમાં વર્ષના દિવસો અથવા તો વર્ષના મહિના. તો આપણે અહીં જોવાનું કે આપણને જે ઉઘરાણીની મુદત છે તે દિવસોમાં આપેલી છે કે મહિનામાં. તો દિવસોમાં આપેલી હોય તો આપણે અહીં વર્ષના 360 દિવસ ધ્યાનમાં લેવાના. જો આપણને મહિનામાં આપેલી હોય ઉઘરાણીની મુદત તો આપણે અહીં 12 માસ ધ્યાનમાં લેવાના વર્ષના. તો સૌપ્રથમ વેચાણના એકમો, તો આપણે જે હાલના વેચાણના એકમો છે તે આપણે અહીં ધ્યાનમાં લઈશું અને એકમ દીઠ સરેરાશ પડતર આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો હાલના વેચાણના એકમોની આપણે ગણતરી કરેલી છે, તો આપણને કેટલા પ્રાપ્ત થયા 6,25,000. તો હાલના વેચાણના એકમો કેટલા આવશે 6,25,000 ગુણ્યા એકમ દીઠ સરેરાશ પડતર, તો તેની આપણને દાખલામાં વિગત આપેલી છે. તો આપણે જોઈએ કે હાલની પરિસ્થિતિમાં સરેરાશ પડતર એકમ દીઠ કેટલી છે 3 રૂપિયા છે, તો તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. એકમ દીઠ સરેરાશ પડતર 3 રૂપિયા ગુણ્યા ઉઘરાણીની મુદત, એટલે કે હાલ ઉઘરાણીની મુદત કેટલી છે, તો આપણે જોઈએ કે વર્તમાન સમયમાં ઉઘરાણીની મુદત 30 દિવસની છે, તો તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું 30 દિવસ છેદમાં વર્ષના દિવસો 360 આવશે. તે પણ આપણે દાખલામાં કીધેલું જ છે કે વર્ષના દિવસો 360 દિવસ ગણવા. જો આપણને દાખલામાં સૂચના આપવામાં ના આવી હોય તો પણ આપણે 360 દિવસ વર્ષના ધ્યાનમાં લેવાના. ત્યાર પછી આપણે 6,25,000 એકમો છે હાલના ગુણ્યા એકમ દીઠ સરેરાશ પડતર 3 રૂપિયા, એટલે કે આપણને મળશે 18,75,000 રૂપિયા ગુણ્યા ઉઘરાણીની મુદત 30 દિવસ છેદમાં વર્ષના દિવસો 360, એટલે કે આપણે અહીં હાલનું સરેરાશ રોકાણ કેટલું થાય છે 1,56,250 રૂપિયાનું, એટલે કે પેઢી હાલ રોકાણ કરે છે. ત્યાર પછી આપણે સૂચિત સરેરાશ રોકાણની ગણતરી કરીએ. એટલે કે પેઢી જો શાક નીતિ અપનાવશે ઉદાર તો ત્યારે પેઢીએ કેટલું રોકાણ કરવું પડશે, તો તેની આપણે ગણતરી કરીએ. તો તે માટેનું પણ સૂત્ર છે કે વેચાણના એકમો ગુણ્યા એકમ દીઠ સરેરાશ પડતર પ્લસ વધારાના વેચાણના એકમો ગુણ્યા એકમ દીઠ ચલિત ખર્ચ ગુણ્યા ઉઘરાણીની મુદત છેદમાં વર્ષના દિવસો. તો આપણે વેચાણના એકમો જે હાલના છે તે જ આપણે ધ્યાનમાં લઈશું અને એકમ દીઠ સરેરાશ પડતર છે તે જ આપણે ધ્યાનમાં લઈશું પ્લસ વધારાના વેચાણના એકમો, એટલે કે જે વધારાના વેચાણ થાય છે ઉદાર શાક નીતિ અપનાવતા તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું કે કેટલા એકમોનો વધારો થાય છે વેચાણમાં, તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું અને ચલિત ખર્ચ તો તે આપણને દાખલામાં આપેલો છે તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું અને ઉઘરાણીની મુદત તો તે આપણે કઈ ધ્યાનમાં લઈશું, તો જે ઉદાર શાક નીતિ અપનાવવાથી જે નવી ઉઘરાણીની મુદત પેઢી આપે છે તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો આપણે જોઈએ કે વેચાણના એકમો હાલના તો 6,25,000 આવશે ગુણ્યા એકમ દીઠ સરેરાશ પડતર 3 રૂપિયા આવશે. ત્યાર પછી આપણે અહીં પ્લસ કરીશું કારણ કે વેચાણમાં વધારો થાય છે. જો વેચાણમાં ઘટાડો થાય તો આપણે અહીં માઇનસ કરીશું. તો વધારાના વેચાણના એકમ, એટલે કે કેટલા એકમોનું વધારાનું વેચાણ થાય છે તો તેની આપણે ગણતરી કરેલી છે. તો સૌપ્રથમ આપણે વિકલ્પ એ માટે ગણતરી કરીએ છીએ. તો વિકલ્પ એના જે વધારાના વેચાણના એકમો છે તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું 31,250. તો આપણે આ વિકલ્પ એ માટેના વધારાના વેચાણના એકમો આવશે 31,250 ગુણ્યા ચલિત ખર્ચ. તો ચલિત ખર્ચ આપણને દાખલામાં આપેલો છે, કેટલો છે એકમ દીઠ ચલિત ખર્ચ 2.40, તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું 2.40 ગુણ્યા
ઉઘરાણીની મુદત તો વિકલ્પ એ પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો જો પેઢી ઉધાર શાક નીતિ અપનાવશે તો વિકલ્પ એ પ્રમાણે શાકની મુદતમાં કેટલો વધારો થશે 10 દિવસનો અને હાલ ઉઘરાણીની મુદત કેટલા દિવસની છે 30 દિવસની એટલે કે 10 દિવસનો વધારો થશે વિકલ્પ એ પ્રમાણે એટલે કે 30 + 10 એટલે કે કુલ આપણે 40 દિવસ થશે તો આપણે કુલ 40 દિવસ ધ્યાનમાં લઈશું અને વર્ષના દિવસ 360 ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો 6,25,000 ગુણ્યા 3 એટલે કે 18,75,000 પ્લસ 31,250 એકમો ગુણ્યા 2.40 એટલે કે 75,000 મળશે આ બંનેનું આપણે ટોટલ કરીશું તો 19,50,000 થશે ગુણ્યા 40 દિવસ છેદમાં 360 દિવસ એટલે કે વિકલ્પ એ પ્રમાણે આપણે કેટલું રોકાણ કરવું પડશે 2,16,667નું તેવી જ રીતે વિકલ્પ બી પ્રમાણે આપણે ગણતરી કરીએ તો હાલના વેચાણ એકમ આવશે 6,25,000 ગુણ્યા એકમ દીઠ સરેરાશ પડતા આવશે 3 રૂપિયા પ્લસ વિકલ્પ બી પ્રમાણે આપણે જોઈએ કે વધારાના વેચાણ એકમ કેટલા થાય છે તો વિકલ્પ બી પ્રમાણે વધારાના વેચાણના એકમો 43,750 તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું તો 43,750 તે ધ્યાનમાં લઈશું ગુણ્યા ચલિત ખર્ચ 2.40 આવશે ગુણ્યા ઉઘરાણીની મુદત તો વિકલ્પ ડી માટે શું આવશે ઉઘરાણીની મુદત તે આપણે જોઈએ તો વિકલ્પ બી પ્રમાણે જો પેઢી ઉધાર શાક નીતિ અપનાવશે તો શાકની મુદતમાં કેટલો વધારો થશે 15 દિવસનો એટલે કે હાલ 30 દિવસ છે પ્લસ 15 દિવસનો વધારો થશે એટલે કે 45 દિવસ આવશે તો ઉઘરાણીની મુદત આપણે 45 દિવસ ધ્યાનમાં લઈશું અને વર્ષના દિવસ 360 તો આપણે જોઈએ તો 6,25,000 ગુણ્યા 3 એટલે કે 18,75,000 પ્લસ 43,750 ગુણ્યા 2.40 એટલે કે 1,05,000 આવશે ગુણ્યા 45ના છેદમાં 360 દિવસ તો આપણે જોઈએ કે 18,75,000 પ્લસ 1,05,000 એટલે કે 19,80,000 થશે ગુણ્યા 45 દિવસ છેદમાં 360 દિવસ એટલે કે વિકલ્પ બી પ્રમાણે આપણે જોઈએ કુલ આપણે કેટલું રોકાણ કરવું પડશે 2,47,500 રૂપિયાનું તો આ થશે વિકલ્પ બી પ્રમાણે રોકાણ ત્યાર પછી વિકલ્પ સી માટે આપણે ગણતરી કરીએ તો હાલના વેચાણના એકમો 6,25,000 આવશે ગુણ્યા એકમ દીઠ સરેરાશ પડતર 3 રૂપિયા આવશે પ્લસ વિકલ્પ સી પ્રમાણે વેચાણના એકમોમાં કેટલો વધારો થાય છે તે આપણે જોઈએ તો વિકલ્પ સી પ્રમાણે વેચાણના એકમોમાં કેટલો વધારો થાય છે તેની આપણે ગણતરી કરેલી છે 50,000 એકમોનો તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું તો 50,000 એકમો આપણે ધ્યાનમાં લઈશું ગુણ્યા ચલિત ખર્ચ એકમ દીઠ 2.40 આવશે ગુણ્યા ઉઘરાણીની મુદત તો તે આપણે વિકલ્પ સી માટેની ધ્યાનમાં લઈશું તો આપણે દાખલામાં જોઈએ તો આપણને કીધેલું છે કે પેઢી જો વિકલ્પ સી પ્રમાણે ઉધાર શાક નીતિ અપનાવશે તો શાકની મુદતમાં 30 દિવસનો વધારો થશે એટલે કે હાલના કેટલા દિવસ છે 30 અને 30 દિવસનો વધારો થશે એટલે કે 30 + 30 એટલે કે 60 દિવસ આપણે ધ્યાનમાં લઈશું તો 60 દિવસ આવશે ઉઘરાણીની મુદત છેદમાં વર્ષના દિવસ 360 ત્યાર પછી આપણે જોઈએ 6,25,000 ગુણ્યા 3 એટલે કે 18,75,000 પ્લસ 50,000 ગુણ્યા 2.40 એટલે કે 1,20,000 આવશે ગુણ્યા 60ના છેદમાં 360 આપણે કરીશું તો આપણને વિકલ્પ સી માટે મળશે રોકાણ 3,32,500 રૂપિયાનું એટલે કે પેઢી વિકલ્પ સી પ્રમાણે ઉધાર શાક નીતિ અપનાવશે તો તેને 3,32,500 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે ત્યાર પછી આપણે આવી જ રીતે વિકલ્પ ડી માટે ગણતરી કરવાની છે તો વિકલ્પ ડી માટે ગણતરી આપણે કરીએ તો હાલના વેચાણ એકમ 6,25,000 ગુણ્યા એકમ દીઠ સરેરાશ પડતર 3 રૂપિયા આપણે ધ્યાનમાં લઈશું પ્લસ વિકલ્પ ડી પ્રમાણે કેટલો વેચાણમાં વધારો થાય છે તે આપણે જોઈએ તો વિકલ્પ ડી પ્રમાણે 62,500 એકમોનો વધારો થાય છે તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું તો 62,500 એકમો આવશે ગુણ્યા ચલિત ખર્ચ 2.40 અને ઉઘરાણીની મુદત કેટલી આપણે ધ્યાનમાં લઈશું તો વિકલ્પ ડી પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો જો પેઢી વિકલ્પ ડી પ્રમાણે ઉધાર શાક નીતિ અપનાવશે તો શાકની મુદતમાં કેટલો વધારો થશે એટલે કે હાલના દિવસ 30 + 42 દિવસ એટલે કે 72 દિવસ આપણે ધ્યાનમાં લઈશું ઉઘરાણીના તો 72 દિવસ આવશે છેદમાં 360 દિવસ ત્યાર પછી 6,25,000 ગુણ્યા 3 એટલે કે 18,75,000 આવશે પ્લસ 62,500 ગુણ્યા 2.40 એટલે કે 1,50,000 આવશે ગુણ્યા 72 દિવસ છેદમાં 360 દિવસ તો આપણે જોઈએ 18,75,000 પ્લસ 1,50,000 એટલે કે 20,25,000 થશે ગુણ્યા 72 દિવસ છેદમાં 360 દિવસ એટલે કે આપણને વિકલ્પ ડી પ્રમાણે કુલ રોકાણ મળશે 4,05,000નું એટલે કે પેઢી વિકલ્પ ડી પ્રમાણે ઉધાર શાક નીતિ અપનાવશે તો તેને કુલ 4,05,000નું રોકાણ કરવું પડશે ત્યાર પછી આપણે સૂચિત સરેરાશ રોકાણ અને હાલના જે સરેરાશ રોકાણની ગણતરી કરી તેના આધારે જે વધારાનું રોકાણ કરવું પડશે તેની આપણે ગણતરી કરીએ તો વિકલ્પ એ બી સી અને ડી માટે આપણે ગણતરી કરીશું તો સૌપ્રથમ આપણે સૂચિત રોકાણ ધ્યાનમાં લઈશું અને હાલનું રોકાણ ધ્યાનમાં લઈશું તો વિકલ્પ એ બી અને સી ડી પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો વિકલ્પ એ પ્રમાણે સૂચિત સરેરાશ રોકાણ આવશે 2,16,000
667 રૂપિયાનું, વિકલ્પ બી પ્રમાણે આવશે 2,47,500નું, વિકલ્પ સી પ્રમાણે આવશે 3,32,500નું અને વિકલ્પ ડી પ્રમાણે આવશે 4,05,000 રૂપિયાનું. તો સૌપ્રથમ આપણે તે લખી દઈશું. તો સૂચિત સરેરાશ રોકાણ આવશે વિકલ્પ એ માટે 2,16,667નું, બી માટે 2,47,500નું, સી માટે 3,32,500નું અને ડી માટે 4,05,000નું માઇનસ હાલનું સરેરાશ રોકાણ. તો તે કેટલું આવશે તો આપણે જોઈએ. તો હાલનું સરેરાશ રોકાણ આવશે 1,56,250 રૂપિયાનું. તો તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો હાલનું સરેરાશ રોકાણ ચારે વિકલ્પ માટે સરખું આવશે. તો 1,56,250 આપણે ધ્યાનમાં લઈશું વિકલ્પ એ, બી, સી અને ડી માટે. તો આપણે અહીં જોઈશું કે હાલનું સરેરાશ રોકાણ કેટલું છે 1,56,250. જ્યારે પેટી વિકલ્પ એ પ્રમાણે ઉદાર નીતિ અપનાવશે તો તેને કેટલું રોકાણ કરવું પડશે 2,16,667નું, એટલે કે કેટલો વધારો થશે 60,417 રૂપિયાનો વધારો થશે. એટલે કે પેટીએ જો વિકલ્પ એ પ્રમાણે ઉદાર નીતિ અપનાવશે તો તેને 60,417 રૂપિયાનું વધુ રોકાણ કરવું પડશે. તેવી જ રીતે વિકલ્પ બી માટે જોઈએ કે હાલ પેટી 1,56,250નું રોકાણ કરે છે અને જો પેટી વિકલ્પ બી પ્રમાણે ઉદાર નીતિ અપનાવશે તો તેને 2,47,500 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે. એટલે કે રોકાણમાં વધારો થશે. કેટલો વધારો થશે 91,250 રૂપિયાનો. એટલે કે વિકલ્પ બી પ્રમાણે પેટીએ 91,250 રૂપિયાનું વધુ રોકાણ કરવું પડશે નાણાંમાં. તેવી જ રીતે વિકલ્પ સી પ્રમાણે 1,76,250 રૂપિયા અને વિકલ્પ ડી પ્રમાણે 2,48,750 રૂપિયાનું વધુ રોકાણ કરવું પડશે. તો આ થશે લેણામાં થયેલ સરેરાશ વધારાના રોકાણની ગણતરી. ત્યાર પછી આપણે વધારાના રોકાણ પર વર્તનની ગણતરી કરીશું. તો તે કઈ રીતે મળશે? તો આપણે જે વધારાનું રોકાણ કર્યું છે તે ધ્યાનમાં લઈશું ગુણ્યા અપેક્ષિત વર્તનનો દર આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો આપણને અપેક્ષિત વર્તનનો દર દાખલામાં આપેલો છે. તો આપણે જોઈએ તો આપણને કીધેલું છે કે રોકાણ પર વર્તનનો દર 20% છે. તો તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું 20% ચારે વિકલ્પ માટે. ત્યાર પછી વધારાનું રોકાણ આપણે જોઈએ તો વિકલ્પ એ માટે આપણે કેટલું વધારાનું રોકાણ કરવું પડશે 60,417 રૂપિયાનું, બી માટે 91,250 રૂપિયાનું, સી માટે 1,76,250 રૂપિયાનું અને ડી માટે 2,48,750 રૂપિયાનું. તો આ આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો આપણે જોઈએ વિકલ્પ એ પ્રમાણે વધારાનું રોકાણ કેટલું આવશે 60,417 રૂપિયાનું, વિકલ્પ બી પ્રમાણે 91,250 રૂપિયાનું, વિકલ્પ સી પ્રમાણે 1,76,250 રૂપિયાનું અને વિકલ્પ ડી પ્રમાણે 2,48,750 રૂપિયાનું વધારાનું રોકાણ આપણે કરવું પડશે. અને અપેક્ષિત વર્તનનો દર આપણને દાખલામાં કીધેલો છે. તો આપણે જોઈએ તો આપણને કીધેલું છે કે અપેક્ષિત વર્તનનો દર આપણે રોકાણ પર 20% ધ્યાનમાં લેવો. તો 20% આપણે ધ્યાનમાં લઈશું દરેક વિકલ્પ માટે. તો વિકલ્પ એ માટે જોઈએ 60,417 ગુણ્યા 20% એટલે કે આપણને મળશે 12,083 રૂપિયા, એટલે કે 12,083.40. તમે અહીં રાઉન્ડ ફિગર ધ્યાનમાં લેશો તો પણ ચાલશે. તો વિકલ્પ એ માટે 12,083 રૂપિયા આપણે રોકાણ પર વળતર થશે. ત્યાર પછી બી માટે આપણે જોઈએ એટલે કે 18,250 આપણને મળશે વિકલ્પ બી માટે. તેવી જ રીતે વિકલ્પ સી માટે 35,250 અને વિકલ્પ ડી માટે 49,750 આપણને મળશે. એટલે કે આ થશે આપણી વૈકલ્પિક પડતર. કારણ કે આપણે વેચાણ વધારો થશે તો આપણે લેણામાં પણ આટલું વધારાનું રોકાણ કરવું પડશે. તો આ આપણી વૈકલ્પિક પડતર ગણાશે. જો આપણે લેણામાં ઓછું રોકાણ કરવું પડશે તો આપણને વૈકલ્પિક બચત થશે, પરંતુ વધુ રોકાણ કરવું પડશે તો આપણી વૈકલ્પિક પડતર ગણાશે. તો આ થશે વૈકલ્પિક પડતર. ત્યાર પછી આપણે કાલખાદ અંગેની ગણતરી કરીશું. કારણ કે આપણને દાખલામાં કાલખાદ આપેલી છે તો તેની આપણે ગણતરી કરીશું. તો વેચાણમાં વધારો થશે તો કાલખાદમાં પણ વધારો થશે. એટલા માટે વધારાની કાલખાદ અંગેની ગણતરી. તો વધારાની કાલખાદ કેટલી થશે તેની ગણતરી કરવા માટે સૌપ્રથમ આપણે હાલની કાલખાદ કેટલી છે તેની આપણે ગણતરી કરવી પડશે. તો હાલની કાલખાદ આપણને કઈ રીતે મળશે? તો કાલખાદ હંમેશા કુલ વેચાણ પર ધ્યાનમાં લેવાશે. તો આપણે સૌપ્રથમ કુલ વેચાણ કેટલું છે તે ધ્યાનમાં લઈશું અને તેના પર આપણે કાલખાદ ધ્યાનમાં લઈશું. તો કુલ વેચાણ આપણે જોઈએ તો આપણે કુલ વેચાણ છે 25 લાખ રૂપિયાનું, એટલે કે પેટી હાલ 25 લાખનું કુલ વેચાણ કરે છે. તો આપણે કુલ વેચાણ અહીં 25 લાખનું આવશે. અને કાલખાદનો દર આપણે જોઈએ કે વર્તમાન સમયમાં વેચાણ પર કાલખાદનો દર 1% છે. તો તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું 1%. એટલે કે પેઢીની હાલની કાલખાદ કેટલી છે 25,000ની. તેવી જ રીતે આપણે સૂચિત કાલખાદની ગણતરી કરીશું. તો તે આપણને કઈ રીતે મળશે? તો કુલ વેચાણ અને કાલખાદનો દર આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. એટલે કે કુલ વેચાણ આપણે કયું ધ્યાનમાં લઈશું? તો કે સૂચિત કુલ વેચાણ આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો તે આપણને કઈ રીતે મળશે? તો
તેના માટે આપણે હાલના વેચાણના એકમો છે તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું, પ્લસ જે વિકલ્પ એ પ્રમાણે વધારાના વેચાણના એકમો થયા તે આપણે પ્લસ કરીશું, તો આપણને એ મળશે સૂચિત વેચાણના એકમો. ત્યાર પછી એકમ દીઠ વેચાણ કિંમત સાથે આપણે ગુણાકાર કરીશું, તો આપણને મળશે કુલ સૂચિત વેચાણ. ત્યાર પછી આપણે અહીં કાલખાદનો દર ધ્યાનમાં લઈશું જે આપેલો છે તે. તો આપણે અહીં દાખલામાં જોઈએ તો આપણને અહીં દાખલામાં કુલ સૂચિત વેચાણ પર કાલખાદનો દર આપેલો છે, એટલા માટે આપણે કુલ સૂચિત વેચાણની ગણતરી કરવી પડશે. તો સૌપ્રથમ આપણે વિકલ્પ એ માટે ગણતરી કરીએ, તો વિકલ્પ એ માટે હાલના વેચાણના એકમો કેટલા છે 6,25,000 પ્લસ વિકલ્પ એ પ્રમાણે વધારાના વેચાણના એકમો કેટલા મળશે આપણને, તો તેની આપણે અગાઉ ગણતરી કરેલી છે તે જ પ્રમાણે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો વિકલ્પ એ માટે વધારાના વેચાણના એકમો કેટલા આવશે 31,250, તો તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તેવી જ રીતે વિકલ્પ બી માટે આપણે ધ્યાનમાં લઈએ 43,750 આવશે. વિકલ્પ સી માટે કેટલા આવશે વધારાના વેચાણના એકમો 50,000 અને વિકલ્પ ડી માટે 62,500, તો તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો અહીં આપણે સૌપ્રથમ હાલના જે વેચાણના એકમો છે તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું, વિકલ્પ એ બી સી અને ડી માટે 6,25,000. ત્યાર પછી આપણે તેમાં ઉમેરી દઈશું જે વેચાણના એકમોમાં વધારો થયો છે તે. તો વિકલ્પ એ પ્રમાણે 31,250 એકમો આવશે, વિકલ્પ બી પ્રમાણે 43,750 એકમો આવશે, વિકલ્પ સી પ્રમાણે 50,000 એકમો અને વિકલ્પ ડી પ્રમાણે 62,500 એકમોનો વધારો થયો છે તે આપણે ઉમેરી દઈશું. તો આપણને કુલ સૂચિત વેચાણના એકમો મળશે, તો વિકલ્પ એ માટે 6,56,250 મળશે, વિકલ્પ બી માટે આપણને 6,68,750 મળશે વેચાણના એકમો, વિકલ્પ સી માટે આપણને 6,75,000 મળશે, વિકલ્પ ડી માટે આપણને 6,87,500 મળશે વેચાણના એકમો. તો ત્યાર પછી આપણે એકમ દીઠ વેચાણ કિંમત ધ્યાનમાં લઈશું. તો એકમ દીઠ વેચાણ કિંમત આપણને અહીં દાખલામાં કીધેલું છે 4 રૂપિયા છે, તો આપણે તે ધ્યાનમાં લઈશું. તો સૂચિત વેચાણના એકમો ગુણ્યા એકમ દીઠ વેચાણ કિંમત, એટલે કે આપણને અહીં કુલ વેચાણ મળશે. ત્યાર પછી જે આપણને કુલ વેચાણ મળશે તેના પર આપણે કાલખાદનો દર ધ્યાનમાં લઈશું. તો આપણે જોઈએ તો આપણને કાલખાદનો દર કીધેલો છે વિકલ્પ એ પ્રમાણે 1.2%, વિકલ્પ બી પ્રમાણે 1.5%, વિકલ્પ સી પ્રમાણે 1.8% અને વિકલ્પ ડી પ્રમાણે 2.2%. તો આપણે કાલખાદનો દર તે ધ્યાનમાં લઈશું. તો વિકલ્પ એ પ્રમાણે 1.2%, વિકલ્પ બી પ્રમાણે 1.5%, વિકલ્પ સી પ્રમાણે 1.8% અને વિકલ્પ ડી પ્રમાણે 2.2% આપણે કાલખાદનો દર ધ્યાનમાં લઈશું. તો જે સૂચિત વેચાણના એકમો છે તેને આપણે એકમ દીઠ વેચાણ કિંમત સાથે ગુણાકાર કરશું તો આપણને કુલ વેચાણ મળશે અને તેના પર કાલખાદનો દર આપણે ધ્યાનમાં લઈશું તો આપણને સૂચિત કાલખાદ મળશે. તો આપણે વિકલ્પ એ માટે જોઈએ સૂચિત વેચાણના એકમો 6,56,250 ગુણ્યા એકમ દીઠ વેચાણ કિંમત 4 આવશે અને આપણને જે વેચાણ મળશે તેના પર આપણે ગુણ્યા 1.2% કાલખાદનો દર ગણીશું તો આપણને મળશે વિકલ્પ એ માટેનું સૂચિત કાલખાદ 31,500ની. તેવી જ રીતે વિકલ્પ બે માટેના આવશે સૂચિત વેચાણના એકમો 6,68,750 ગુણ્યા એકમ દીઠ વેચાણ કિંમત 4 કરીશું તો આપણને કુલ વેચાણ મળશે. તેના પર આપણે કાલખાદનો દર 1.5 ધ્યાનમાં લઈશું તો આપણને મળશે 40,125. તેવી જ રીતે સી માટે આપણને મળશે કાલખાદ 48,600ની અને ડી માટે મળશે 60,500ની. તો આ થશે સૂચિત કાલખાદ. ત્યાર પછી આપણે જે વધારાની કાલખાદ છે તે આપણે કઈ રીતે મળશે, તો આપણે સૂચિત કાલખાદ માઇનસ હાલની જે કાલખાદ છે તે કરીશું તો આપણને વધારાની કાલખાદ મળશે. તો વિકલ્પ એ માટે આપણે જોઈએ કે સૂચિત કાલખાદ કેટલી છે, તો વિકલ્પ એ માટે આપણે જોઈએ કે 31,500, વિકલ્પ બી માટે 40,125, વિકલ્પ સી માટે 48,600 અને વિકલ્પ ડી માટે 60,500. તો તે આપણે લખી દઈશું. તો વિકલ્પ એ માટે આવશે 31,500, બી માટે 40,125, સી માટે 48,600 અને ડી માટે 60,500. ત્યાર પછી આપણે હાલની કાલખાદ જોઈએ તો હાલની કાલખાદ કેટલી છે 25,000. તો વિકલ્પ એ બી સી અને ડી માટે આવશે 25,000 હાલની કાલખાદ. તો આપણે જોઈએ કે હાલની કાલખાદ 25,000 છે જ્યારે સૂચિત કાલખાદ 31,500 એટલે કે કેટલો વધારો થયો કાલખાદમાં 6,500નો. તેવી જ રીતે વિકલ્પ બી પ્રમાણે કેટલો વધારો થયો 15,125નો. તેવી જ રીતે વિકલ્પ સી પ્રમાણે કેટલો વધારો થયો કાલખાદમાં 23,600નો અને વિકલ્પ ડી પ્રમાણે 35,500નો વધારો થયો કાલખાદમાં. તો આ થશે કાલખાદમાં થયેલ વધારો. ત્યાર પછી આપણે લાસ્ટમાં ચોખ્ખો નફો કે નુકસાનની ગણતરી કરવાની છે તો તે આપણને કઈ રીતે મળશે, તો આપણે અહીં વિકલ્પ એ બી સી અને ડી ચારે માટે જે નફો અને નુકસાન છે તેની આપણે ગણતરી કરવાની છે. તો સૌપ્રથમ આપણે જે વધારાનો નફો થાય છે તે ધ્યાનમાં લઈશું. તો આપણે તેની ગણતરી કરેલી છે તે જ પ્રમાણે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો આપણે અગાઉ ગણતરી કરેલી છે પહેલા પોઈન્ટમાં
કે વધારાનો નફો આપણને કેટલો મળશે, તો વિકલ્પ એ માટે 50,000નો થશે, વિકલ્પ બી માટે 70,000નો, સી માટે 80,000નો અને ડી માટે 1 લાખ રૂપિયાનો વધારાનો નફો થશે. તો તે આપણે સૌપ્રથમ ધ્યાનમાં લઈશું. તો વધારાનો નફો આવશે વિકલ્પ એ માટે 50,000નો, બી માટે 70,000નો, સી માટે 80,000નો અને ડી માટે 1 લાખ રૂપિયાનો. ત્યાર પછી આપણે તેમાંથી વૈકલ્પિક ખર્ચ બાદ કરીશું. તો અહીં વૈકલ્પિક ખર્ચ એટલે કે વધારાના રોકાણ પર જે વર્તક છે તે આપણે ધ્યાનમાં લેવાનું છે વૈકલ્પિક ખર્ચ તરીકે. તો વિકલ્પ એ માટે કેટલો આવશે, 12,083 રૂપિયાનો આવશે અથવા તો 12,083.40. તમે અહીં રાઉન્ડ ફિગર ધ્યાનમાં લેશો તો પણ ચાલશે. ત્યાર પછી વિકલ્પ બી માટે 18,250 આવશે, વિકલ્પ સી માટે 35,250 અને ડી માટે 49,750. તો તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો વૈકલ્પિક ખર્ચ આવશે વિકલ્પ એ માટે 12,083 રૂપિયા એટલે કે 12,083.40, વિકલ્પ બી માટે 18,250, સી માટે 35,250 અને ડી માટે 49,750. ત્યાર પછી આપણે કાલખાદમાં જે વધારો થયો છે તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો વિકલ્પ એ પ્રમાણે કેટલો વધારો થયો છે, 6,500નો, બી પ્રમાણે 15,125નો, સી પ્રમાણે 23,600નો અને ડી પ્રમાણે 35,500નો. તો તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો કાલખાદમાં જે વધારો થયો છે તે વિકલ્પ એ માટે આવશે 6,500નો, બી માટે 15,125નો આવશે, સી માટે 23,600નો અને ડી માટે 35,500નો. એટલે કે વધારાના નફામાંથી આપણે વૈકલ્પિક ખર્ચ અને કાલખાદમાં જે વધારો થયો છે તે આપણે બાદ કરીશું તો આપણને મળશે ચોખ્ખો નફો કે ચોખ્ખી આવક. તો આપણે જોઈએ કે વધારાનો નફો વિકલ્પ એ માટે 50,000નો છે, જ્યારે વૈકલ્પિક ખર્ચ 12,083.40 અને કાલખાદ 6,500ની તે બાદ કરીશું તો આપણને ચોખ્ખી આવક થશે 31,416.60 અથવા તો અહીં તમે રાઉન્ડ ફિગર ધ્યાનમાં લેશો 31,417 તો પણ ચાલશે. ત્યાર પછી વિકલ્પ બી માટે આપણે જોઈએ કે વધારાનો નફો 70,000નો છે અને વૈકલ્પિક ખર્ચ 18,250નો અને કાલખાદ 15,125 તે આપણે બાદ કરીશું. તો અહીં ચોખ્ખી આવક થશે વિકલ્પ બી માટેની 36,625ની. જો અહીં તમને નફા કરતાં વૈકલ્પિક ખર્ચ અને કાલખાદમાં વધારો થતો હોય તો અહીં આપણને નુકસાન પણ મળશે. ત્યાર પછી વિકલ્પ સી માટે આપણે જોઈએ વધારાનો નફો 80,000 છે, તેમાંથી વૈકલ્પિક ખર્ચ બાદ કરીએ 35,250 અને કાલખાદ 23,600 તો આપણને ચોખ્ખી આવક મળશે 21,150ની. ત્યાર પછી વિકલ્પ ડી માટે આપણે જોઈએ તો વધારાનો નફો 1 લાખ રૂપિયાનો છે, વૈકલ્પિક ખર્ચ આવશે 49,750 અને કાલખાદ આવશે 35,500. તે આપણે બાદ કરીશું તો આપણને મળશે 14,750. તો આ થશે ચોખ્ખી આવક વિકલ્પ ડી માટેની. જો અહીં નફા કરતાં વૈકલ્પિક ખર્ચ અને કાલખાદનો વધારો છે તે વધુ હોય તો આપણને નુકસાન પણ મળી શકે છે. તો વિકલ્પ એ, બી, સી અને ડી પ્રમાણે આપણને ચોખ્ખો નફો થશે પ્રાપ્ત. ત્યાર પછી આપણે જોવાનું કે કયા વિકલ્પમાં સૌથી વધુ નફો આપણને પ્રાપ્ત થશે. તો આપણે જોઈએ વિકલ્પ એમાં 31,416 થશે, વિકલ્પ બીમાં 36,625, વિકલ્પ સીમાં 21,150 અને ડીમાં 14,750. એટલે કે વિકલ્પ બીમાં સૌથી વધુ નફો આપણને થશે 36,625નો. તો આપણી પેઢીને લાસ્ટમાં સલાહ આપવાની છે કે ઉપરોક્ત 4 વિકલ્પમાંથી વિકલ્પ બીનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. એટલે કે ઉઘરાણીની મુદતમાં 15 દિવસનો વધારો કરવો યોગ્ય છે, કારણ કે તેનાથી નફો 36,625 રૂપિયાથી વધશે. એટલે કે આપણે જોઈએ તો આપણી વિકલ્પ બી પ્રમાણે કીધેલું છે. તો આપણને કીધેલું છે કે શાકની મુદતમાં કેટલો વધારો થશે, વિકલ્પ બી પ્રમાણે 15 દિવસનો વધારો થશે. તો આપણે 15 દિવસનો વધારો કરવો જોઈએ, જેનાથી આપણને નફામાં 36,625નો વધારો થશે. તો વિકલ્પ બી યોગ્ય છે તેનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ, એટલે કે તે પ્રમાણે પેઢીએ શાકમાં વધારો કરવો જોઈએ. તો આ રીતે આ દાખલાનું સોલ્યુશન કરવાનું હતું. આપણે જે રીતે જે 2021નો દાખલો છે મિથ લિમિટેડ તેનું સોલ્યુશન કર્યું તેની જેમ જ આ દાખલાનું સોલ્યુશન કરવાનું હતું. તો આમાં ફક્ત તફાવત એટલો હતો કે અહીં આપણને 4 વિકલ્પ આપવામાં આવેલા હતા, તો આપણે 4 વિકલ્પ માટે અહીં ગણતરી કરવી પડી નફા નુકસાનની. તો આ રીતે આ દાખલાનું સોલ્યુશન કરવાનું હતું. આ દાખલાનું સોલ્યુશન અહીં પૂરું થાય છે.